یوم آزادی ہے اور ہم لوگ جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اس موقع پر ہم اپنے ان اکابر کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنی بے انتہا قربانیوں کے بعد اس آزادی کو حاصل کیا تھا۔ انگریزوں کے توپوں کا خوف نہیں کیا، پھانسی کے پھندے کی پرواہ نہیں کی، ان کی طرف سے گولی کی بوچھاروں کو خاطر میں نہیں لایا اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑتے رہے۔ بالآخر 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آزادی کا اصل مطلب کیا ہے۔ آزادی کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہر مذہب کے لوگ مکمل طور پر آزاد رہیں۔ کسی ایک طبقے کی بالادستی یہ قطعاً گوارا نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہمارے اسلام نے تو برادری کے اونچ نیچ کو بھی گوارا نہیں کیا ہے، پھر طبقاتی اونچ نیچ کو آخر ہمارا اسلام کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس ملک کے اندر جن لوگوں نے قربانی دی اس کا خاص کسی ایک مذہب سے تعلق نہیں تھا، بلکہ ہر مذہب کے لوگ تھے۔ ہاں، یہ بات حقیقت ہے کہ چونکہ انگریزوں نے جو اس ملک کو غلام بنایا تھا وہ مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کر کے غلام بنایا تھا، لہذا جب مسلمان بیدار ہوئے اور انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرنے کی فکر کی تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی حکومت چھینی گئی ہے تو مسلمانوں کو بے چینی ہے اور اس حکومت کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ اپنا دل بڑا رکھا۔ انہوں نے جب اکیلے قربانی دی ملک کی آزادی کے لیے، جب یہ پہلی تحریک شروع ہوئی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذہن سازی کی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ انگریزوں کا تعاون کرنا درست نہیں ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان خطوط بھیجے جس کو تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس ملک کے لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو ہم دوسرے ممالک سے بھی ساتھ لیں گے اور اس ملک کو آزاد کرائیں گے۔ لیکن اپنوں کی غداری، اس سرزمین پر رہنے والے کچھ لوگ ہمیشہ سے وہ غداری کرتے رہے ہیں، انگریزوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں، اس ملک کو کمزور کرتے رہے ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ اس ملک کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، الٹا آج وہ لوگ ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں کہ تم وفادار ہو تو اس کا ثبوت دو۔ شاملی کا میدان ہماری وفاداری کا ثبوت ہے۔ چاندنی چوک سے خیبر تک درختوں پر لٹکی ہوئی لاشیں ہماری وفاداری کا ثبوت ہے۔ توپ کے دہانے پر اڑنے والے ہمارے جیالے ہماری وفاداری کا ثبوت ہے۔ ہماری وفاداری کا ثبوت مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ کر کے نعرہ لگانے والے لوگ بھی ہیں۔ اس لیے اس ملک کو ہمارے اکابر نے جس طرح سے قربانی دے کر کے آزاد کرایا ہے، ہماری طالبات توجہ سے سنے، دھیان سے سنے۔ اگر کوئی باپ بہتر محنت کے ساتھ ایک بہترین کمائی حاصل کرتا ہے اور اس کا بیٹا اگر اس کو ضائع کر دے تو وہ نالائق اولاد کہلاتی ہے۔ اس ملک کو آزاد کر کے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا گیا، اگر آج ہم اس ملک کی حفاظت نہیں کر پائے تو ہم بھی اچھے فرزند نہیں کہلائیں گے۔ لہذا ہر 15 اگست کو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس ملک کی آزادی کو سلامت رکھیں گے، اس کا تحفظ کریں گے اور تمام طبقات میں یکسانیت اور انصاف کو ہم قائم رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائے، اس ملک کو آزاد رہنے دے، اس ملک میں امن و امان کی فضا قائم رکھے، اور ہماری یہ ننھی بنی بچیاں جہاں یہ اسلام کی خادمہ بنیں گی وہی انشاءاللہ اس ملک کی بھی خدمت کریں گی۔ اس ملک کی خدمت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس ملک کے اچھے شہری بن جائیے، یہ بھی اس ملک کی خدمت ہے۔ اس ملک کی خدمت کا دوسرا طریقہ یہ ہے سرکار کا 1 روپیہ لیے بغیر
हम अपने पॉकेट से हमारे मुसलमान हमारे इन बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं ताकि इस मुल्क का अच्छा शहरी बन सके। ये भी इस मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत है। तो हमारी तालिबात इंशाअल्लाह मुल्क की आजमत और मुल्क की मोहब्बत के यहाँ पर तराने गुनगुनाएगी। 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन ये आज़ादी बहुत आसानी से हमको नहीं मिली है, बल्कि हमारे अकाबिर ने बेइंतहा कुर्बानियां पेश की हैं। उसके बाद ये आज़ादी का तोहफा हमें मिला है। आज का दिन मना करके हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम अपने अकाबिर की कुर्बानी को याद किए हुए हैं। आज का दिन जश्न मनाकर हम ये साबित करते हैं कि जिस तरह हमारे अकाबिर ने इस मुल्क को आज़ाद किया, इस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे, मुल्क में अमन अमान को बहाल रखेंगे और इस मुल्क के अमन को कोई पामाल करने की कोशिश करेगा, इस मुल्क को कोई लूटने की कोशिश करेगा, इस मुल्क को कोई दागदार करने की कोशिश करेगा, तो हमारे अकाबिर ने जिस तरह से कुर्बानियां दी हैं, हम लोग भी कुर्बानी देने को हर वक्त इंशाअल्लाह तैयार हैं। ये हमारी तालिबात यहाँ पर तिरंगा को अपने हाथों में थामे हुए ये साबित करना चाहती है कि हम इस तिरंगा को कभी नीचा नहीं होने देंगे। हम अपने मजहब की खिदमत जरूर करेंगे, लेकिन मजहब के साथ साथ अपने वतन की भी खिदमत करेंगे, वतन की भी हिफाजत करेंगे, वतन में अमन अमान कैसे बहाल रहे इसकी कोशिश करेंगे। मदारिस इस्लामिया ने हमेशा इस मुल्क को खूबसूरत बनाने की कोशिश की है और मुल्क को तरक्की देने की कोशिश की है। चुनांचे सरकार का 1 रुपया लिए बगैर मुसलमानों ने ये साबित किया है कि हम अपने जेब से, अपने पॉकेट से अपने बच्चों पर खर्च करेंगे और अपने बच्चों को इस मुल्क का अच्छा शहरी बनाएंगे। ये सारे के सारे लोग मुल्क को खूबसूरत बनाते हैं। जैसे जमीन पर अच्छे पौधे लगाए जाएं तो जमीन खूबसूरत होती है, इसी तरह इस सरजमीन पर मुल्क में अच्छे लोग आबाद हों तो मुल्क अच्छा होता है। हम इस मुल्क को अच्छा बनाने, कीमती बनाने की हम कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामती दे और अल्लाह ताला अमन अमान कायम रखे। भाईचारा को कोई खत्म करने की कोशिश अगर करेगा तो इस मुल्क की तारीख ने ये बताया है कि हमेशा सब लोगों ने मिलकर के ऐसे लोगों का जवाब दिया है। आज भी सब लोग इसके लिए तैयार है। इंशाअल्लाह सारे के सारे लोग मिलकर के इंशाअल्लाह इस मुल्क को तरक्की देंगे, अखुवत और भाईचारे को हम बढ़ावा देंगे। इस मुल्क के कुछ लोग जो आज ये दावा करते हैं कि हम मुल्क के सब कुछ हैं, ऐसे लोगों ने ये समझा कि मुसलमानों की हुकूमत छिनाई है तो मुसलमानों को इसका दर्द है और उन लोगों ने साथ नहीं दिया। बहुत दिनों बाद उनकी ये बात समझ में आई तो साथ देना चाहिए। कुरान से साथ दिया, इसलिए हम कहते हैं और फख्र के साथ कहते हैं हिंदुस्तान को आजाद कराने में हिंदू भाइयों ने भी साथ दिया, सिख भाइयों ने साथ दिया और हमारे मुसलमानों ने सबसे पेश अपने को किया और कुर्बानी दी, तब ये मुल्क आजाद हुआ। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के हम हैं, इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारा हक है और इस मुल्क के बारे में कोई ये नहीं कह सकता तुम अपनी वफादारी का सबूत पेश करो। हमारी वफादारी का सबूत मुल्क की तमाम तारीखें हैं। अगर कोई अंधा है और पढ़ना नहीं जानता है, उसको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, समझना चाहिए, मुल्क की तारीख पढ़नी चाहिए, उसको समझ में आ जाएगा मुसलमानों ने कितनी कुर्बानी दी। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ मुल्क की आजादी का और तमाम लोगों के सामने ये बच्चियों की जानिब से आज़म करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम सब लोग इस आजादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और अकाबिर ने जो ये अमानत दी है आजादी के तौर पर, इंशाअल्लाह इसको बरकरार रखेंगे, इसको सही सालिम रखेंगे। अल्लाह ताला इस मुल्क को आबाद रखे, शाद रखे, शरसब सादात रखे और अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे, हरा भरा रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।